सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। सब तो पहला गल करांगे किसानी अंदोलन की, किसानी संघर्ष की ते इस अंदोलन के नाल जुड़ी हुई सब तो वड्डी खबर दी। बलबीर राजेवाल किसान नेता, किसान आगू दे वल्लों किसानां दे नां खुली चिट्ठी लिखी गई है। ट्रैक्टर परेड तो पहला किसानां नूं उन्हां दे वल्लों अलर्ट किया गया। उन्हां दा कहना है चिट्ठी के जरिए कि परेड नूं लैके कूड़ प्रचार किया जा रहा है, अंदोलन नूं बदनाम करने की साजिश हो रही है। यह वड्डा बयान दिता गया किसान आगू बलबीर सिंह राजेवाल दे वल्लों। उन्होंने कहा कि लाल किले जां संसद ते झंडा लहराउण दी गल अफवाह है। इस गल नूं उन्होंने अफवाह दस्सिया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन ही अंदोलन की सफलता की कुंजी है। उन्होंने यह भी अपील की है, यह भी चिट्ठी के जरिए कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन ही अंदोलन की सफलता की कुंजी है। किसी भी हाल दे विच हालात ना विगड़न देण किसान। उन्होंने किसानों को यह अपील की है कि किसी भी हाल दे विच हालात ना विगड़न दिते जाण। सो बलबीर सिंह राजेवाल को किसानों के नाम खुली चिट्ठी लिखी गई है। दरअसल 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड, ट्रैक्टर मार्च का जिहड़ा पहला ही ऐलान किया गया सी किसान जथेबंदियों के वल्लों, किसानों के वल्लों, ते इस तो पहला ही बलबीर सिंह राजेवाल के वल्लों खुली चिट्ठी भी लिखी है। तो दस दी इस ट्रैक्टर मार्च को लैके केंद्र सरकार के वल्लों सुप्रीम कोर्ट के एक पटीशन भी पाई गई है, जिससे कि सोमवार को सुनवाई होनी है। तो इस सुनवाई तो पहला बलबीर सिंह राजेवाल के वल्लों किसानों के नाम खुली चिट्ठी लिखी गई है। ट्रैक्टर परेड तो पहला किसानों को अलर्ट किया गया, सुचेत किया गया, उन्होंने नाल जानकारी साझी की गई है। उन्होंने कहा कि परेड को लैके कूड़ प्रचार किया जा रहा है, अंदोलन को बदनाम करने की साजिश हो रही है। ते नाल ये सवाल पैदा होता है कि की अंदोलन ते किसी साजिश का खतरा है। यह भी वड्डा सवाल पैदा होता है। बलबीर सिंह राजेवाल के वल्लों आगाह किया गया, किसानों को अपील की गई है चिट्ठी के जरिए। जेकर उन्होंने गल की जाए तो समय समय पर सिंघू बॉर्डर जी मेन स्टेज है उत्थों भी संबोधन करते हैं, उत्थों भी उन्होंने वल्लों अपील की जाती है किसानों से। इस बार उन्होंने वल्लों खुली चिट्ठी किसानों के नाम लिखी गई है। ट्रैक्टर परेड तो पहला किसानों को उन्होंने वल्लों अलर्ट किया गया। परेड को लैके उन्होंने कहना है कि कूड़ प्रचार किया जा रहा है, अंदोलन को बदनाम करने की साजिश हो रही है। सीधा रुख करते हैं सिंघू बॉर्डर का, जिथों के ग्राउंड जीरो तो लगातार पल पल की अपडेट मेरे सहयोगी रोहित बंसल साडे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हर तरह की तस्वीर असीं अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। रोहित, खुली चिट्ठी लिखी गई है किसानों के नाम बलबीर सिंह राजेवाल के वल्लों। 26 जनवरी को जिहड़ा पहले ही ऐलान किया गया ट्रैक्टर मार्च का, ट्रैक्टर परेड का, पर बलबीर सिंह राजेवाल ने साफ तौर पर कहा कि किते ना किते इस ट्रैक्टर मार्च को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इसनूं लैके कूड़ प्रचार किया जा रहा है, अंदोलन को बदनाम करने की साजिश हो रही है। इत्थों तक बलबीर सिंह राजेवाल के वल्लों कहा गया इस चिट्ठी के की मायने कढ़े जाण। इस चिट्ठी को जेकर आम किसानों की गल की जाए जिहड़े इस अंदोलन के शामिल ने, उन्हां दा इस चिट्ठी बारे की कहना है, इस अपील बारे की कहना है? जी बिल्कुल, जेकर इस चिट्ठी की गल की जाए परमिंदर, तो पिछले दिनों तो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल हो रही सी जां लिख के कुछ लोग वायरल कर रहे सी कि 26 जनवरी को असी लाल किले वाल नूं चढ़ाई करनी है जां संसद भवन वाल नूं वधना। तो उन्हां चिट्ठियां दा, उन्हां जिहड़ियां वायरल वीडियो जां असीं कहीए अफवाहां दा जवाब बलबीर सिंह राजेवाल ने दिता। राजेवाल ने कहा कि साडा कोई इदां दा इरादा नहीं कि असीं लाल किले वाल वधना जां असीं उस परेड दे विच विघन पाउणा जिहड़ी 26 जनवरी दी होई जांदी है। साडा मकसद किसी भी तरह नाल उस परेड नूं विघन पाउणा नहीं है। और किते ना किते जिहड़े लोकां वल्लों एक अफवाहां फैलाईਆਂ जा रही हैं कि तुसीं दिल्ली वाल नूं कूच करना है, दिल्ली वाल नूं बैरीगेड तोड़े जाने, जिस तरह ट्रैक्टरां दी वीडियो आ रही सी कि यह ट्रैक्टरां नूं इस तरीके नाल डिज़ाइन किया गया कि बैरीगेड तोड़े जा सकन। तो बैरीगेड नूं तोड़न दे लई नहीं असीं उत्थे जावांगे, असीं बल्कि एक शांतमई तरीके नाल साडा प्रदर्शन होएगा। और उस प्रदर्शन की की रूपरेखा रहन वाली है वह भी हाले तक असी स्पष्ट नहीं की, क्योंकि 15 तरीक को केंद्र के नाल मीटिंग है और 16 तरीक को जी अगली एक मीटिंग की जाएगी। 16 तरीक की मीटिंग के 15 तरीक की मीटिंग में की नतीजे निकलते हैं, की कोई सार्थक सिੱਟੇ सामने आते हैं, उस चीज़ को लैके अगे की गल की जाएगी। 16 तरीक को जी पूरी रूपरेखा 26 जनवरी की लिखी जाएगी। फिलहाल कुछ बजुर्ग ने मेरे नाल गल करांगे। बापू जी, राजेवाल साहब ने अपील की है, कहते जी 26 जनवरी का जो प्रोग्राम है वो हाले तक उलीकिया जाना है तो शांतमई होएगा, किवें देखते हो इसनूं? भी मैं नहीं कोई भी कह सकता, उधर बाई ना गल कर। सो साफ तौर पर बजुर्गों ने कुछ नौजवानों जो बापू ने जो पंजाब के लीडर ने जी राजेवाल, उन्होंने अपील की है कि 26 जनवरी का प्रोग्राम शांतमई रहने वाला है, उस दे विच किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम ज़्यादा मतलब उदा का नहीं होएगा कि विघन पाया जा सके। ठीक है, लोग जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, अपनी मांग मांग रहे हैं, अच्छी कह रहे हैं।
मांग तो सरकार को देना ही चाहिए। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਐਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂ ਨੈੱਟ ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਹ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੀਆਂ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੀਡੀਆ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਪੀੜੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੇहद ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਹਰੇ ਤੱਕ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕੀ ਗਈ, ਜਸਟ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਿਆਣੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕਦੀ ਖੁਦ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਆ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇहद ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਜੋ ਵੀ ਆਰਡਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਹਿਤ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੁਲਰਜੀਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦਾ। ਜੇ ਪੰਕਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੀ, ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ, ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਰੀਏ ਕਿਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਕੱਢੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣਾ ਖੁੱਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ। ਪੁੱਲਰ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਪਈ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ? ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਇੱਕ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤਨ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਜਪਤੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਖਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹ 16 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਰੇਗਾ ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੁਵਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਣਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਵੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਲਓ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਨਾ ਬਣਨ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਰਸਸ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣਨ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ठीक है पंकज बने रहो। हुण रुख कर लेने टिकरी बॉर्डर का, जिथों के लगातार मेरे सहयोगी पुलरजीत जुड़े हुए हैं। जी पुलरजीत, खुली चिट्ठी किसानों के नाम बलबीर सिंह राजेवाल के वलों लिखी गई है, जिवें कि पंकज कपाही भी दस रहे सन कि सोमवार को सुनवाई होनी है। जी केंद्र सरकार के वलों पटीशन पाई गई है ट्रैक्टर मार्च को लैके। बलबीर सिंह राजेवाल ने साफ तौर पर कहा है कि इस ट्रैक्टर मार्च को, ट्रैक्टर परेड को लैके कूड़ प्रचार किया जा रहा है, इसनूं बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। जानना चाहांगे कि जिथे इत्थे आम किसान जिहड़े इस अंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं वो चिट्ठी नूं किवें लै रहे हैं, इस चिट्ठी बारे उन्हां किसानां दा की कहना है? बिल्कुल बिल्कुल परमिंदर, तो जिहड़ा अंदोलन का भावें कि अज 50वां दिन आ चुके, पर 50वें दिन के उपर आके हुण 26 तरीक नूं जिहड़ा ट्रैक्टर मार्च आ वो चर्चा का विषय बनया होया। चर्चा का विषय क्यों बनया होया है? क्योंकि यूथ कह रहा है कि असी पूरी तैयारी विड्डी हुई है और दिल्ली देखूगी। तो दूसरे पासे किसान आगू बयान दे रहे हैं कि शांतमई ढंग दे नाल ये सारा जिहड़ा है प्रोग्राम उलीकिया जाना। जिवें पहला 7 तरीक ट्रैक्टर मार्च कढ़िया गया सी, ट्रेलर दिखाया गया सी, उस तरीके दे नाल शांतमई ढंग दे नाल ट्रैक्टर मार्च होऊगा। ट्रैक्टर मार्च के उपर एडा वड्डा बवाल क्यों खड़ा हो रहा है? किसान आगू साडे नाल ने इस वेले बूटा सिंह बुरजगिल। तो बुरजगिल जी, हुण विचों बयान आ रहे ने कि दिल्ली नूं दस दांगे जदों ट्रैक्टर मार्च होऊगा तो उस दिन मोर्चा फतेह होऊगा। तो की लग रहा है? देखो, असीं ये कदे भी नहीं कहा कि 26 तरीक नूं मोर्चे ने फतेह हो जाना। ਅਸੀਂ 26 तरीक ਨੂੰ ट्रैक्टर परेड ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ट्रैक्टर परेड ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਕੁਛ ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੱਲੋ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਵਾਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਬੈਂਪਰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਧੱਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਬੈਰੀਗੇਟ ਤੋੜਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ 3.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੱਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰੇਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ 50 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਰੰਗਤ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੰਨ ਤੋੜ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਾੜ ਫੂਕ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਸੀਂ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਆ 15 ਤਰੀਕ ਦੀ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖ ਕੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਲੰਬਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 2 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ। ਪਰ ਬੂਟਾ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਪਾਂ ਕੂਚ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂ, ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ
ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਹੋਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਣੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂ। ਅਗਰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਮਨੋਰਥ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾੜ ਫੂਕ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੱਧਵੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਅਜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਅਜਿਹਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੀਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰੇਡ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਅਜੇ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਗਾਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਜਲਾਸ ਵੀ ਬੈਠਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੰਬੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ, 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ NRI ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਮਾਇਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹਿ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਣੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ। ਅਜੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਹ ਹੈ ਸਕੀਮ। ਬੂਟਾ ਜੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ KMP ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਆਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਟਰੈਕਟਰ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਰਸਲ ਅਸੀਂ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਢੇ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਕੱਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਖੜੂਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮੂਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਬਿਆਨਤਬੰਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੇ ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੂਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹਲਚਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਲਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਜੈਨੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਜੈਨੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਕਿਫ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਰਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਮਚ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਹਦਾ ਮਚ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੋਰ ਮਚ ਰਿਹਾ ਸ਼ੋਰ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਢੋਲ ਢਾਲ ਜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 500-600 ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਡੀਜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ
ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਔਰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਾਉਣ, ਪਰ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਫਰਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਫਰਮਾਨ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਘੇਰਾ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ? ਕਹਿਣਾ ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੈ? ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੌਣ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੜ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਐਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਔਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਸੁਰਜੀਤ ਜੈਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੈ ਇਹ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਲਰਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਖਰਚਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 6 ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦਾ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ,